آج بچوں کی تعلیم اور ان کے روزگار سے کہیں زیادہ قوم کو ان کے ایمان اور ان کے عقیدے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت پر توجہ۔ الحمدللہ یہ جو جلسہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا ہے، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلورو حلقہ الیاس نگر کے زیر اہتمام کیا۔ مساجد کے ذمہ دار احباب بھی محلے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور سے نوجوان بچے جو گانجے اور نشہ کرنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری جانب قوم مسلم کی ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو بچائیں، ان بچوں کو راہ راست اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داروں کے ساتھ پورے محلے کے دل کو چھو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے پیچھے جو مولانا تاکید کر کے ہے، اس کی محنت انشاءاللہ کل سے ہی کرنا، دل کے اندر جذبہ ہو رہا ہے اس کا۔ دیکھیے، آج قوم اور ملت کے سامنے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کا نہیں ہے، تعلیم کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو آج قوم کا ہے وہ قوم کے نوجوان نسل کے ارتداد کا، ان کے مرتد ہونے کا ہے۔ آج بچوں کی تعلیم اور ان کے روزگار سے کہیں زیادہ قوم کو ان کے ایمان اور ان کے عقیدے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت پر توجہ دینا ہے، اور یہ کام سب مل کر کرنا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے یہ کام اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کی خاص طور سے نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں، بچوں کے دامن کو قرآن سے جوڑیں، مکاتب اور مدارس میں ان بچوں کو داخل کرائیں، کیونکہ آج کے اس گئے گزرے آزمائش کے اور پرفتن دور میں کہیں ہمارے بچوں کے اخلاق کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ مدارس کی چہار دیواری میں اور مساجد کے ماحول میں ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ سب سے پہلے اس کی فکر کریں۔ ماں باپ کا ذمہ، ان کی ذمہ داری، ان کا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے اسکول، کالج اور کمپنی کا انتظام کر دیں۔ آج سب سے بڑا فرض ماں باپ کا بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی اصلاح اور ان کے ایمان کو بچانے کی ہے۔ پھر اس کے بعد مساجد کے ذمہ دار احباب بھی محلے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور سے نوجوان بچے جو گانجے اور نشہ کرنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری جانب قوم مسلم کی ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو بچائیں، ان بچوں کو راہ راست پر لائیں۔ یہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی تبلیغ ہوگی اور یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ آج کل کے نوجوان آن لائن کا کلاسز کے دور یا آن لائن پروگرامز کے وغیرہ میں اس میں فساد میں پھنس رہے ہیں، اس کو کس طرح پہچانا جائے کہ یہ فتنے کا؟ سب سے زیادہ نقصان آج بچوں کو کسی دشمن سے نہیں بلکہ موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور نئے نئے جو اسکیمیں چل رہی ہیں اور نوجوان نسل کا زیادہ رجحان ہونا موبائل کی طرف، انٹرنیٹ کی طرف، جس سے ملت میں بے حیائی اور فحاشی فروغ پا رہی ہے۔ اگر ہم بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور دور حاضر کے فتنوں سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ ضروری ہے کہ بچوں کو انٹرنیٹ سے اور موبائل سے، آن لائن کی دنیا سے ان کو دور رکھا جائے، تبھی ان کی اصلاح اور تربیت ممکن ہو سکے گی۔ الحمدللہ یہ جو جلسہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا ہے، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلورو حلقہ الیاس نگر کے زیر اہتمام کیا گیا ہے۔
इस जलसे के लिए महल्ले के इलाके के मसाजिद के ज़िम्मेदारान का भी बड़ा साथ है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारा साथ दिए हैं और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी साथ दें। और हमारे उलामा किराम हल्के के सारे मौजूद थे, इनका भी साथ था और बहुत सारे नौजवानों का साथ था। सबका शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद है सब आइंदा भी आखिर दम तक साथ देते रहेंगे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के क्या इक़दाम हैं और कब से कार्रवाई चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बेंगलुरु हल्का इलियास नगर 2 साल से मुसलसल खिदमत अंजाम देती आ रही है। इसका अहम मकसद ये है कि मुसलमानों को इर्तिदादी फितनों से बचाया जाए और बातिल अक़ाइद से उन्हें महफूज रखा जाए। हमारी इसमें जितनी इस्तिताअत हमारी मक़दूर है, मक़दूर भर फ़िक्र कोशिश हमारी मजलिस की यही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मजलिस इन खिदमत को जारी व सारी रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद व नायब नाजिम शोबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौलाना शाह आलम साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में चल रही है। वहाँ के मशवरे से, वहाँ के इमा से इंशाअल्लाह हम आइंदा भी काम करते रहेंगे और उम्मत मुस्लिमा को इर्तिदादी फितनों से बचाने की मक़दूर भर फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ यहाँ के हद तक है या ऑल ओवर कर्नाटक में इसका? इंशाअल्लाह बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये खिदमत चल रही है। बेंगलुरु के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़र किया है, शिवमोगा वगैरह का, वहाँ भी खिदमत चल रही है। इंशाअल्लाह पूरे कर्नाटक में ये खिदमत चलाएँगे मजलिस के ज़रिए एहतमाम। नौजवानों के लिए एक पैगाम आपकी जानिब से मजलिस से? नौजवानों के लिए मजलिस का पैगाम ये है कि वो मजलिस से जुड़कर, मजलिस से राब्ता रख कर काम करते रहें और मजलिस के ज़ेर एहतमाम जितनी खिदमत हैं, जैसे दरस अक़ाइद होता है, गश्त होता है, गाहे बागाए जलसे होते हैं, उलमा को अकाबिरीन को बुलाए जाते हैं, इनसे खूब इस्तिफ़ादा उठाएं। नौजवान ऑनलाइन में मसाइल हल करने के बजाय, इंटरनेट में अपने अक़ाइद सीखने के बजाय मकामी उलमा से जुड़कर अपने अक़ाइद सीखे, अमाल की इस्लाह करे। मजलिस का नौजवानों को यही पैगाम है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम अहमद है। क्या है? जी, मजलिस का खादिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और दारुल उलूम से फ़रागत है और मसीहुल उलूम से भी, जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम से भी फ़रागत है। मजलिस का एक अदना सा खादिम हूँ। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मजलिस की मुझ गुनहगार पर हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला इसको सही निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे का बहुत बड़ा फ़ायदा मोहल्ले को हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मौलाना के जो बात थे, अल्लाह इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मोहल्ले के अंदर। इस जलसे से ऐसे जलसे बार बार हुए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौलाना की जो बातें थे बहुत गोल्डन बातें थे। मैं तो मौलाना का बयान आज तक नहीं सुना था, लेकिन नाम तो सुन के था, लेकिन बहुत बड़ा असर हो रहा मुझे भी। बहुत बड़ा एक दिल के अंदर ऐसी दर्द हो गई है ये बातें से सुन के। हमारी कौम कहाँ से कहाँ तक चलेगी है, ये सोच कर बहुत बड़ी हम सबको फिक्र करना है। हमारे हाथ से एक आदमी के हाथ से नहीं होता। जिम्मेदारों के साथ मोहल्ला भी साथ देना, साथ हमारे उलमाए दिन हमारे साथ रहते, इंशाअल्लाह बहुत कुछ काम करने का मौका मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहेंगे? बहुत ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसके पीछे जान और माल भी लगाकर हम इंशाअल्लाह करेंगे।